Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive thy force and understand thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहाद्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करिपारिबु एवं तुम इच्छा को बुझी पारिबु। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ सम्माननीय दमयंती अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ को पाखरे असीम कृतज्ञता। दमयंती अपा माध्यम माँ इच्छा यही माँ यही ग्रंथटी आम आलोचना करुचे। ए विषयटी एथे जहाँ रही जोग समन्वयर जो प्रश्न जो जोग समन्वयर जो पैराग्राफ सब रही एवं ताकू नहीं माँ जो भाई भाव डिस्कसन करुँच साधक मैंने जो प्रश्न करुँच सेटी को आम आलोचना करुचे। किंतु जोग समन्वयर जोटी अणा जाते भितर को गभीरता को प्रवेश करवा जदि बा मो भली एक स्वल्प ज्ञान विशिष्ट पक्षर संभव नुहे, तथापि माँ को कृपा जहाँ से कहते जहाँ जी आशीर्वाद रू जहाँ जी बुझी होती अवतरणा करुच्ची। आमर पूर्व आलोचना थिला जे माँ कहते जे एमिति कौन सी कथा ना जहाँ जड़े कह मुझे को सृष्टि करें आम जो जो कथा गुड़क चिंता करुचु जहाँ कहूँ जहाँ भावुचु प्रत्येक कथा जो शब्दटी आम कहूँ से शब्दटी कहीं को प्राचीन काल से शब्द गुड़िक क्या द्वारा कहुई आसी जो कथा गुड़िक आम कहूँ जो भावनाटी आम भावुचु से भावना गुड़िक आम निजस्व नुहे कहीं क्या द्वारा से भावना गुड़िक अलरेडी से भावना सबू प्रकाशित हो सारी। जमी माँ उदाहरण दौरान जो ग्रामफोन द्वारा जो कौन संगीतटीए बजा जाऊँगी से ग्रामफोन कहना ना जे ग्रामफोन ही से शब्द गुड़िक सृष्टि करी ग्रामफोन द्वारा से स्वरटी सृष्टि होती ग्रामफोन द्वारा से संगीतटी सृष्टि होती जदि बा ग्रामफोन तार एक माध्यम ग्रामफोन जंत्र द्वारा संगीतटी को आम शुणा सक्षम होची किंतु ग्रामफोन टी तार स्रष्टा नुहे। ठीक सेमती आम जहाँ कहूँ आमर पश्चात आम जहाँ चिंता करुचु जहाँ कहूँ जहाँ भावुचु जो कार्य करुचु प्रत्येक एक्टिविटी भितर पश्चात आउ कई जन रही जे कि से कार्यटी को कर चली ए पर्यंत आम आलोचना थिला। माँ ये कहते बट आज यू आर अंडर द इल्यूजन ऑफ योर सेपरेट पर्सनालिटी these thoughts which cross your mind and find expression, these feelings which pass through your vital and find expression, you think have come from you, but nothing comes. Where is the you which can create all that? तुमर मन भीतर दे चली जाउथिबा एवं अभिव्यक्ति लाभ करुथिबा एही भावना गुड़ी को तुमे तुमर निज प्रसूत बोली भाविबार लागिछ। तुमर प्राणिक क्षेत्र दे चली जाउथिबा और अभिव्यक्ति लाभ करुथिबा एही अनुभव गुड़ी को तुमे निजे सृष्टि करिछ बोली भावुछ, मात्र तुमठार प्रकृति किछि हेले जन्म लाभ करू नाही। तुम भितरे से असल तुमे कि केउठी अछि जहाँ कि से सब प्रकृति सृष्टि करि पारिबो। तेणु मु कहले बा आमे जो तुमे बोली अर्थात माँ जो कहते जन को इंडिकेट कर तुमे तुमे कहले तुमे ये को सृष्टि कर जब कहूँ तुमे कहले से असल तुमेटी किए से असल तुमेटी किए जे कि सब सृष्टि करुच्ची। तो असल जो तुमे से हूँ तुमे मु नुहे तुमे कहले आउ कई जने मु नुहे मु शब्दटी ये नुहे। तेणु माँ कहले ये सब कथा जानवा हेले जिते जड़े अज्ञान प्रस्तुत भाव में कहूँ जहाँ करुच्ची मुई करुच्ची जहाँ धरतु जड़े गोटे सुंदर भाव में कविताटे रचना कले से कवितार शब्द से कवितार चिंता से कवितार चेतना से कवितार मर्म से सबू किछि हुए तो कोठी ना कोठी पूर्वर प्रकाशित हो सारी। कविताटी हुए तो अन्य बागरे आम द्वारा गोटे सृष्टि हो पाए किंतु से चिंताटी से
କଥାବସ୍ତୁଟି କଦାପି ଆମ ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯଦି ବା ଜଣେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ତୁମେ ଜଣେ କରୁଛି, ସେ ତୁମେଟି କିଏ? ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ତୁମେକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋ ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍, ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମା ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ତୁମେ ଯିବ, ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ସେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକଟିର ସନ୍ଧାନ ତୁମେ ପାଇପାରିବ, କେହି ଜଣେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସତ୍ୟଟି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଆଲୋକଟି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ପରମ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପରମ, ଆଲୋକ କହିଲେ ସେ ପରମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଗୋଟିଏ ସୃଜନକ୍ଷମ, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଲେଖିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଅସଲ ସମ୍ପଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଜଣେ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିପାରିବ, ଯେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତର ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିମିତ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ସେ ନିମିତ୍ତ କଲେ, ଆଉ କାହାକୁ କଲେନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କଲେ ନାହିଁ, ଭୀମକୁ କଲେ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତ ଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି, ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ନିମିତ୍ତ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପରମଟି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ରହିଛି, କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଦିନ ଅବଶ୍ୟ କଥାଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସବୁ ତ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯାହା କଲା ସେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ମଣିଷର ହାତ କ'ଣ ଅଛି, ମଣିଷ ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି, ମଣିଷ କାହିଁକି ପାପରେ ଭାଗିଦାର? ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥାଟି ମୋର ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି, ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା, ସେ କଥାଟି ମୋର ସେ ପିଲାଦିନ ବୟସରେ ମୁଁ ଯଦି ବା ସେ କଥା ବୁଝିନଥିଲି, ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇନଥିଲି, ତାର ନିଷ୍କର୍ଷଟି କ'ଣ ବାହାରିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତର କଥା ଅଛି, ଭାଗବତ କଥା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା? ତେଣୁ ଯଦି ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି କହିବା ଯେ ପାପକର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି? ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଥାଇକି ଯେ ପାପକର୍ମଟି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତାର ସମାଧାନଟିର ବାଟଟି ଆସିଥିଲା ବା କେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼େ, ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କଲେ ସେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ଏକ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ, ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାରଟି ପ୍ରବେଶ କରେ, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଢ଼ୁଆଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏ ଦିଗଟି ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ କଥା କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକର ଉତ୍ସ, ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେ କେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଦେବେ?
ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମ୍, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ସେ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ କୁଶ୍ଚିତ କଥା କୁହାଇବେ, କୁଶ୍ଚିତ କାମ କରାଇବେ, ଏକଥା କେମିତି କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ? ଯେ କୁଶ୍ଚିତତା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ନା ଆମ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରୁ ଆସୁଛି। ସେ କଥାଟି ମଣିଷ ନ ବୁଝି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତା ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ବାଣୀକି ତ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବାଣୀକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ମା' କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କେମିତି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଖାପ ଖାଇଲା ଭଳି ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଜୀବ ମାରିବ ଭେଳା ଭେଳା, ତହିଁରେ ନ କରିବ ହେଳା, ଜୀବ ମାରିଣ ମାଂସ ଖାଇ ତେବେ ସେ ଭକତ ବୋଲା। ଯଦି ଜୀବ ମାରିବ ଭେଳା ଭେଳା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜଣେ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଜୀବ ମାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେତେ ମାରିଲେ ବି କିଛି ପାପ, ଯେତେ ମାଛ ମାଂସ ମରାଯାଉଛି, ମରନ୍ତୁ, ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ମରୁଛନ୍ତି, ମରନ୍ତୁ, କିଛି ପାପ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ମାରିକି ତା ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ତାର ଯଦି ଆମେ ଏ ଅର୍ଥ ଯଦି ଅନର୍ଥ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଜୀବ ମାରିବ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ, ରାଗ ରହିଛନ୍ତି, ହିଂସା ରହିଛି, ମିଥ୍ୟାଚାର ରହିଛି, ଘୃଣା ରହିଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାକୁ ମାରିକରି ତାର ମାଂସ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତାହେଲେ ଅସଲ ଅର୍ଥଟି ପାଖରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମା' ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମା' ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାର ଅସଲ ସନ୍ଧାନଟି ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର କ୍ରିୟାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତାପରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହ୍ୟ ଘଟଣା କେମିତି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ବାହାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ କାମନା ବାସନାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାମନା ଗୋଟେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ, ବା କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାସନାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଯାଇକରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ବାସନାଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମାଲିକରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ଭିତରର ବାସନାଟି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭିତର କାମନାଟି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଯିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସପୋଜ ଯେମିତି ମା' ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ସପୋଜ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଘଟିଛି, ହଠାତ୍ ତୁମେ ଯାଇ ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା' ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ବିମର୍ଷ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କାନ୍ଦି ଉଠୁଛୁ, ବା ଆମ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିଯାଉଛି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିବାର କାରଣଟି କ'ଣ, ଆମ ଆଖିରେ ଲୋତକ ସେ ଘଟଣା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିବାର କାରଣଟି କ'ଣ? କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ସେଇ
ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନାଟି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆବେଗଟି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇ ଆସୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ସେଇ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ସେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆମେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଭଗବତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ମନ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଶରୀର କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ନେଇକି ଫେରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ କଥା ବା କିଛି ଭଲ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ପ୍ରଭାବଟି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆସି ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ, ଭଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ, ମନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ମା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅତି ସାନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟି ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲି। ସମ୍ଭବତଃ କିଞ୍ଚିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଦୌ କରୁନଥିଲି। ଏବଂ ଏ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଲି। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ କହିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ମୃତ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖିତ ହେବା ଲାଗି ତ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା, ମୋର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଲା ଏବଂ ସତେ ଯେପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାନ ପିଲାଟେ ଥିଲି, ତଥାପି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଶ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲି ଯେ ହଁ, ସେହିମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ଏପରି ଦୁଃଖାଭିଭୂତ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟିଏ ମୋ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସୁଛି, ମୋ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠୁଛି, ମା କହିଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ, ସେମିତି ରାଗ କଥା ମୋତେ ଠିକ୍ ସେମିତି। ରାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ଥିବ ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ହଠାତ୍ ସେ ରାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ତା'ର ସେଇ ରାଗିବାର ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ଯେ ସେ ରାଗିବ। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ସରଳ ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ଯେ ତମ ମନଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ତମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଆଡ଼େ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ। କିଏ ନେଇଯାଏ? ସେ କ୍ରୋଧଟି ତୁମକୁ ନେଇଯାଏ। ଏବଂ କ୍ରୋଧଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସେ କ୍ରୋଧ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଏଭଳି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ତୁମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କ'ଣ କଲ ନା ରାଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲ, ରାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲ। ରାଗ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ନିଜ ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ ନେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଲି ନେଲା ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କଲା ତୁମକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଚେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ କ୍ରୋଧଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ, ସେ ଏକ ପିଶାଚ, ସେ ଏକ ରାକ୍ଷସ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ଏଇ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ଭିତରକୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ଭିତରୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ନଚେଇବି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନଚେଇବି, ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କିଛି ରହିଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ଭାଗଟି କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଏ ବା ତାକୁ ଡାକି ଆଣେ ଯେ ହଁ, ତୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବୁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁ ରହିପାରିବୁ, ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟି ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲା, ସେ ବାହାରୁ ଆସିଲା। କ୍ରୋଧଟା ଆମର ନୁହେଁ, ସେ ବାହାର ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ। ନିଜସ୍ୱ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣା, ଏସବୁ ଆମ ନିଜସ୍ୱ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆମ ସହିତ ସେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ
ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ବାଟ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ମଣିଷଟି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଧାର ହେଇପାରିବ, କାହାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବି। ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ସେ ରାକ୍ଷସ ଯିଏକି ଆମ ଉପରେ ସବାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମକୁ ତା ଅକ୍ତିଆର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କାହିଁକି ସେ ରାକ୍ଷସର ଅଧୀନକୁ ଆସିବା? ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଚେତନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିବା, ନା ଏ ଜିନିଷଟି ମୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋତେ ତାର ବଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ନଚେଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନାଚିବି ତା ଇଶାରାରେ, ମୁଁ ନାଚିବି। ମୋ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଇଶାରାରେ ନାଚିବି, ତା ଇଶାରାରେ ନୁହେଁ, ତା ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଁ ନାଚିବି ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ଆମକୁ ନଚେଇବ, ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଆମେ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ କଦାପି ମୋତେ ଦେବା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଗୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ରାଗୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମର ସେ ରାଗଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଥିବ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଥା କହୁଛି, ସେ ରାଗଟି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିକରି ମୋତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକରି କହୁଛି ହଁ ଏମିତି କଥା, ଏମିତି ସେ କହିଲା, ଏହା ଏମିତି କଲା, ସେମିତି କଲା। ସେ ସମୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଗୁଛି, କିଛି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ତାର ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର, ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଅବସ୍ଥାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତିଶୀଳ ହେଇକରି କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା, ସେ ଯିଏ ଆମକୁ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ତାରି ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିକରି ଆମକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟା ଆସିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ହେଇକରି ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ତାରି ଲେବୁଲକୁ ଖସିଯିବା କି? ରାଗିବା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ଖସିଲେ ଆମେ ରାଗିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ସେ ତଳକୁ କାହିଁକି ଖସିବ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାଙ୍କର କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସିଡ଼ିଟିଏ 2-3 ମହଲା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସିଡ଼ିଟିଏ ଲାଗିଛି, ଲମ୍ବା ସିଡ଼ିଟିଏ ଭୂମିରୁ ଉପରକୁ, ସେ ସିଡ଼ିକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଗଲା। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସିଡ଼ିଟିକୁ ତଳକୁ କେହି ଜଣେ ନେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ କେମିତି? ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କଥାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଳକୁ ଆସିବା ତ ଅସୁବିଧା ହେଇପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଜଣେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଛି, ତାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ତଳକୁ ଆସିକି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ? ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ସିଡ଼ିଟି ରହିଲେ କେତେ, ନ ରହିଲେ କେତେ? ସିଡ଼ିଟି ରହିଲେ ବରଂ ଅସୁବିଧା, ପୁଣି ତଳକୁ କାଳେ ଆସିଯାଇପାରେ, ସିଡ଼ିଟି ନ ରହିଲେ ଭଲ। ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଣେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଯଦି ରାଗ ନକରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରହିବା, ସିଏ କ'ଣ କେତେ ରାଗିକିରି କ'ଣ କହିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତାର କ୍ରୋଧଟି କମିଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ତାକୁ ଯାଇକରି ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯାଇକରି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ପରିବାର ରାଗୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସେଠି ଶାନ୍ତ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? କେତେ ରାଗିବ? ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବନି, ବରଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ତାକୁ ସଞ୍ଚରିଯିବ। ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଭାଇବ୍ରେସନଟି ତାକୁ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଲି, ଏତେ କଥା କହିଲି, ମୋତେ ସେ ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନସ୍ତାପ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଚାରା ଯିଏ ଯାହା ସେ ତ ତାହା ହିଁ ବାଣ୍ଟିବେ। ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବ? କ'ଣ ତା କ୍ରୋଧ ହିଁ ବାଣ୍ଟିବ। ଜଣେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବ? ତା ମିଥ୍ୟାକୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବା? ଆମେ ଯାହା ଆମେ ସେୟା ବାଣ୍ଟିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାହାଡ଼ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା
यार एक मंदाकिनी धारा प्रवाहित होची से मंदाकिनी धारा समस्त को जाकरी स्पर्श करिवो समस्त को आनंद करदब तार तो आमे जहाँ आमे ताहा ही बांटिबा मु जदि स्नेह बांटुची अर्थात मु से स्नेह मो भितर भरपूर एक अच्छी प्रेम बांटुची अर्थ मो भितर प्रेम ही रही आनंद अर्थात मो भितर आनंद ही अच्छी तेणु जहाँ जी राग बांटु जी रागुची बिचरा पाखे किसी ना से ताहा ही केवल दौची से जहाँ अच्छी ताहा ही से दौची सूर्य तो आलोक देवे ना सूर्य आलोक देवे चंद्र शीतलता प्रदान करेंगे झरणाटी कौन कर तार मधुर जल को प्रदान कर समुद्र तार लवणाक्त जल को प्रदान कर जी जहाँ से ताहा ही बांटुंट प्रकृति में आम देखुचे प्रकृति जहाँ रखी से सा ही दौरान अर्थात आम कि गोटे मिसामिशी भाव गोटे मिक्सिंग नेचर हो रही केत भल पाइबाटा आसूसी केत राग आसूसी तेरे माँ कहते ये दुईटी जाक कथा आम भर हेनी जो साधना हो पारना आमको से गभीरता को जीवा पड़ो एवं से तुम्हें बोली जो जी आम भितर अच्छी से तुम्हें को आविष्कार करने पड़ो तांको ही देखा पड़ो तांको सहित मिसवा पड़ो तांको सहित एकीभूत होगा पड़ो मुझे जिते सहित आम एकाकार हो पर्सनालीटी आ व्यक्तित्व अलग रही सी जी मु ही से ही मु तापरे श्रविंद लिखुंट जोक सामान्य पेज नंबर 88 रु प्रभु लिखुंट थ्रोडेट हूँ से अज्ञानमय प्रतीतिर सोपान बास कर पर्यंत आमे गोटे गोटे अहं हो रही था एवं प्रकृतिर जावतीय गुण तथा रीतिर अधीन हो रही था केवल प्रतिभास गुड़ाकर ही दास हो रही दैत्यता गुड़ाक बांधी हो रही एवं भल और मंद पाप और पुण्य विषाद और हर्ष दुख और सुख सौभाग्य और दुर्भाग्य तथा सफलता और विफलता मझिरे दुई आड़ को ही आकर्षित हो रही आमे बड़ असहाय भाव मायारूपी चकर गोटा सुधा लुहा अथवा सुना मिशा लुहा बेढ़टीर अनुसरण करिबारे ही लगी था अर्थात गोटे आमे एमती एक जीवन बंचुचु आमे जो जीवनटे बंचुचु से कौन रही भल रही मंद रही पाप रही पुण्य रही विषाद रही हर्ष सुख दुख सब किसी सौभाग्य दुर्भाग्य केतबेले सफलता आसूसी केतबेले विफलता मध्य आसूसी अर्थात आम दी आड़ को गोटे असहाय भाव आकर्षित होकर रही एवं ये जो गोटे आकर्षित हो अर्थात माँ लिखुंट प्रभु लिखिंट जे आम जमी गोटे गोटे कौन करुँ गोटे लुहा बा सुना गोटे बेढ़टीर अनुसरण कर लगी गोटे चक्राकार आम आर भितर घूरी बुलुचु आम जीवन टी कौन हो चक्राकार ये सुख दुख भल मंद विषाद हर्ष सफलता विफलता तार भितर आम घूरी बुलुचु जे ये सीमा को अतिक्रम करी आउ एक उच्चतर जीवन आम अपेक्षा कर उच्चतर जीवन अच्छे से कथा आम भावुन भारी बढ़िया लगुच जीवनटा ये सुख दुख गोटे मिसामिशी खटा मिठा जीवन गोटे मिश्रण भारी बढ़िया जीवन आपको छाड़ देकरी गले आउ एमती सुख कौटी मिल ना एवं भावुँ कौन सुख दुख ये तो गोटे चक्राकार घूरी बुलूचे सुख अच्छे तो दुख आसो दुख अच्छे सुख आसो ठीक अच्छे आसो मना ना किंतु तार भितर से सीमितता भितर आम बांधि रहीचु विवेकानंद गोटे सुंदर उदाहरणटे गोटे गाय की कौन कराई गोटे सुंदर छनछनिया गोटे घासर गोटे बगीचा से गोटे गायटी को बांधि दिखाई मझे खुंट पोता गायटी को बांधि दी जाइए ता बेकर गोटे लंबा पघा जी बाट से जापर 10 हाथ 15 हाथ पर्यंत गोटे लंबा पघाटे ता बेकर बंधाई से पघारे बंधाई जिते से तार बुली बुली कौन करुचे से घास को आनंद रे खाई चलती जी बाट तार पघाटी पाइब से बाट से खाइब से कौन करुच्ची ना चक्राकार जी बाट बुलूची चक्राकार से कौन करुच्ची से चारि बुली 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 से घास को खाऊँ एवं घास को खाइला परे घास जो शेष हो जाऊँगी तापर चाहिए से कौन करुच्चे जदि बा घास शेष होती से टिके आग को चाहब देख के विस्तीर्ण प्रांतर पड़ी छनछनिया घास आग को अच्छी कि से बेचारा कौन करे से पघारे बंधा होकर रही बाहर पारुनी
ସେଇଠି ତାରି ଭିତରେ ସେମିତି ମୁହଁ ମାରିକି ବୁଲୁଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଘାସ ଅଛି ସବୁ ତ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଥୁଣ୍ଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାନ୍ତର ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଜ ଘାସ। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବ, ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଟିକେ ଟଣା ଘୋଷରା କଲେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକରି ସେ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାରି ଭିତରେ, ସେଇ ବେଢ଼ଣଟି ଭିତରେ ସେ ଚକ୍ରାକାରରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କଥାଟି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ଏମିତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ସୁଖମୟ ଦୁଃଖମୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାକାରରେ ତାରି ଭିତରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା ଆମକୁ। ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ସହିତ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବଟି ଆସୁଛି? କେଉଁଟାକୁ ଏଇଟା ସୁଖ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ଖଟା, ଏଇଟା ମିଠା, ଏଇଟା ଲୁଣିଆ, ଏଇଟା ଅଲଣା, ଯେମିତି ଆମ ଜିଭଟି ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁଛି। ଆମେ ସେମିତି ଏଇଟିକୁ ସୁଖ, ଏଇଟିକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ, ଏଇଟା ବିଷାଦ, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ସଫଳତା, ଏଇଟା ମୋ ବିଫଳତା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୋପାନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଚେତନାର ଯେଉଁ ସୋପାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଚିନ୍ତାଟି। ଜଣେ ସଫଳତା, ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉଛି, ଜଣେ ବିଫଳତା ପାଉଛି। ବିଫଳତାକୁ ଯଦି ସେ ଭାବିବ ଯେ ସଫଳତା ହେଉଛି ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେବାର ଗୋଟେ ବାଟ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବ? ଆମର ଅଛି ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ଦ ପିଲାର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଫେଲିଓରଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଫେଲିଓରଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଦିଗରେ ମୋତେ ଆଗେଇ ନେଉଛି, ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତାର ଚେତନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା। ତେଣୁ ମା' କହିଲେ ଯେ କିଏ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛି, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ହତାଶରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋତେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜୀବନ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଥାଉ। କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର କିଛି ଅଧିକାର, ଏସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା', ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ତାହା କେବେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ, ନିରସହୀନ ରହିବ। ତାହା ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଜୀବନଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟୁ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କେବଳ ଥାନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର କାକଳି, ସବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜୀବନ, ଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦି ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ଜୀବନ ନିରସ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ମା' ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ସାଧନା କରିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ବାଟ, ସେତେ ପ୍ରକାର ବାଟରେ ସେ ଯିବ। କିଏ କେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ, କିଏ କେମିତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସାଧନା କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ନାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ, ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟଟିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରିବ ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଯିବ। ତାପରେ ମା' କହିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେମିତିଆ ଜୀବନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ କଲ୍ କ୍ୱାଇଟ୍,
what they call peaceful to have a small organization in their own measure. ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଜୀବନ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭହୀନ ଆଉ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଦୌ ଏଠି ସେ ଡିଭାଇନ୍ ପିସ୍ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉନି। ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ସେ ଗାଈଟି ଘୁରି ବୁଲିକରି ତା'ର ଘାସ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ମଣିଷ ଯେମିତି ଚକ୍ରାକାରରେ ତା'ର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ଭୁଞ୍ଜୁଛି, ସେ ତାରି ଭିତରେ ସେଇ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଡିଭାଇନ୍ ପିସ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଭୌତିକ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି, ସାଇକିକ୍ ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଟେ ଚାହୁଁଛି। ଭଲ ଟିକେ ଖାଇବ, ଭଲରେ ଶୋଇବ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବ, ଏସି ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ହଉ କି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି କଥା ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ ପିସ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଜୀବନଟି ଚାହୁଁଛି। ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିମୟ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭହୀନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଇଟ୍ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନଥିବ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନଥିବ, କିଛି ଅଳିଆ କଥା ନଥିବ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ। ଏ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନଟି ସେ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଗପଟି ଅଛି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ଦୂରରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ରାଜକୁମାର ଭଳି 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ଭାବିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସେ 3 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ନୀରବରେ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଛୁ। ଇଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସେ 3 ଜଣ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାବେଳକେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଯିବ ଜଣେ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ଇଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କିଏ ମୋ ସହିତ ଆସିବ, ଆସ। ନାଇଁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଡାକିବ। ସେମାନେ ତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଜଣେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଜଣେ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି। ଶାନ୍ତି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ, ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସତ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବେ, ପରମଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବେ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଟିକେ ଟ୍ରୁଥ୍, ଡିଭାଇନ୍, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଶାନ୍ତି କହୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିମୟ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ବା ଭୌତିକ ଜଗତର ଶାନ୍ତି। ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କହୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି। ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। କିଏ କହିଲେ ହଁ ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଘରେ ପଚାରିକି ଆସେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଣିବା, ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଣିଲେ ଆମର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଲେ କଳିକଜିଆ ଲାଗିପାରେ, ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଅଣାଯାଉ। ଏମିତି ବିଚାର 3 ଜଣ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ପୁଣି ବସିଲେ। ବସିକି ଯାଇକରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଇଏ ପଛକୁ ବୋଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଜଣେ କିଏ ଆସିବ, ଆପଣ 3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଥିଲା ଜଣେ କିଏ ଆସିବା କଥା। ସେଠି ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇଥିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେଇ ଟ୍ରୁଥ୍, ଡିଭାଇନ୍, ସୁପ୍ରିମ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି, ସେଇଠି ସମୃଦ୍ଧି, ସେଇଠି ହାରମୋନି, ସବୁକିଛି ସେଇଠି। ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ସେଇଠି ଆଉ ସବୁକିଛି। ଯେତେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ସମତା ସବୁକିଛି ସେଠି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମା ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ସାନ ଫିତାଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ମାପି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଆମର
आमे केते भितर बंचुचु ता न करी आमको से क्षुद्र आयतन भितर बाहर करी आमको से गोटे विराट से असी सीमा भितर बाहर आमको असीम आड़ को जीवा पड़ो और से असीम पाखे से जो सत्य लुकायत रही आविष्कार करा पड़ो। से सत्य अर्थ एमती नुहे कौन से गोटे जगह सत्य रही आम तक आविष्कार करवा सत्य तो सबुठ विद्यमान आम चेतना भितर आम भितर से कथा कहते आम जो सीमितता भितर अच्छे सीमिततार आमको बाहर पड़ो। से सीमितता भितर बाहरी आम जिते आग को जीवा से सत्यर सन्धान क्या पाई। तेणु माँ कहले आमको से परम सत्यटी को आविष्कार करा पड़ो ताहले आम जीवनटी आम भर जीवन सत्य आसब शांति आसब समृद्धि आसब सबकि आसीज। पुणी माँ कहते एमती गोटे जो आदर्श नहीं मनुष्य बंचुची ये जो तार जो शांतिमय जीवन कहले जो जीवन से पारिवारिक परिवार भितर बंचुची जो आदर्श को नहीं से बंचुची मोटे आदर्शमय जीवन बंचुची से आदर्शटी पुणी निर्भर करुच्ची कौटी ना जो देश से जन्मग्रहण करिछि सेई देशर अनुसार। माँ लिखुंट लोक मैंने जो देश जन्मग्रहण करथांती जो समाज से जन्म होती एवं जो सब रूढ़ी और रीति से परिवेष्टनटी को नियंत्रित करुए से गुड़िक उपर ही निर्भर करुए। से माने जो देश में जो समाज में बास करुथांती ताहारी आचार गुड़िक द्वारा ही से आदर्शटी मठामठी हो तैयारी हो रही है। एवं सबुठारु माँ लिखुंट गोटे जो साधारण आदर्श जे जोटी जन्म होइछि से तार आदर्श जे जो परिवार जन्म होइछि से परिवार आदर्श से बढ़ुची जे जो देश जन्म होइछि देशर आदर्श से बढ़ुची। एवं माँ लिखे गोटे साधारण आदर्श समस्त होउछि कौन माँ लिखुंट जे साधारण आदर्श होउछि जे मनुष्य एमती एक परिवेश भितर जन्म हम जहाँकि यथेष्ट परिमाण आरामदायक होइथिबो एपर जन को विवाह करिबो जहाँद्वारा कि जीवन में बेसी गुड़ाए कष्टर सम्मुखीन होगा पड़ो ना तार पिला माने सुस्थ साधारण होकर परिवेश मनीष हो पारे से जमी कष्ट कषणर सम्मुखीन हेबे ना से लगी ही साधारण जीवनटी भितर सुरखुरे बंची जाई पारे। एवं पुणी आशा कौन थाए जिते बार्धक्य अवस्था आसो से कौन हम ना गोटे विक्षोभहीन सुख शांतिमय जीवनटे जमी कटि जाई पारिबो एवं रोग व्याधि हेले से रोग व्याधि को सेवा करने मो पाखे मोर पुओ थे बहु थे आत्मीय स्वजन थे यही भाव से गोटे जीवन से बंचा चाहे ये को से भावे जे एमती गोटे शांति मो जीवनटे शांति संसार विदाय नेबी अनेक आम शुणी बहुत व्यक्ति कहती जे शांति मो संसार विदाय नवा चाहूँगी अर्थात यही भाव में मत मोर गोटे गोटे पूर्ण परिवार पुओ बहु नाती नातुणी ये सब थे से भर हस खुशी मो जीवनटे बीतीज और मु शांति शेष निश्वास नेबी यही हूँ अधिकांश मनुष्य माँ कहते यही हूँ आदर्श। एवं यार विपरीत कथा अनेक जगह देखा मिले अन्य देश मानक जमीती आम जो देखा अलग देश मानक इंग्लैंड रे से माने कौन करती आम जमी भावुँ आम देश जो बयस हो जाए बार्धक्य अवस्था आसे जे केवल खाई पीक विश्राम नबार समय कि से कथा ना से माने खूब शीघ्र से पिलादिन से स्वावलंबी बहुत परिश्रमी कठोर परिश्रमी से स्वावलंबनशील प्रथम हो जाती एवं शेष जीवन में से क्या बोझ होगा चाहते नहीं। पुणी माँ लिखिले गोटे यूरोपीय मान सहित जब तुम कथबार्ता कर कहे जे यूरोप ठारू बड़ी अधिक सुंदर पृथ्वी और किसी है ना। पुणी माँ लिखुं मुझे एमती केतक फरासी लोक जानी केवल जनक नुहे शह शह को जो मैंने सब कहते जे पृथ्वी जाकर फरासी रमणी मान तुलन में अधिक सुंदरी रमणी आ कौन ना मुझे एपर निग्रो भद्रलोक को जानी जे कि फ्रांस समस्त शिक्षा लाभ करते एवं जे कि पृथ्वी क्यों देश में रमणी मैंने सबुठ अधिक सुंदर बोली जो पचरागला से कहले जड़े निग्रो रमणी ठारू अधिक सुंदर रमणी आ क्यों ना
ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ସେଇ ଦେଶକୁ ସେଇ ମାଟିକୁ ସେଇ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବେ। ନିଗ୍ରୋ ଲୋକଟିଏ କହୁଛି ଯେ ନିଗ୍ରୋ ରମଣ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରଟିରେ ବାସ କରୁଛି ସେ ଘରଟି ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସେ ବାସ କରୁଛି ସେ ଦେଶ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମହାନ, ସେ ଦେଶଠୁ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଖାଦ୍ୟ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏଇଥିରେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି। ଏ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ସେ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଲେଖିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଉଁରୀ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ପରିକ୍ରମା କରୁଥାଉ। କେତେବେଳେ ଲୁହାର ବୃତ୍ତଟିଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁନାର ବୃତ୍ତଟିଏ ପରିକ୍ରମା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଭଉଁରୀ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଭଉଁରୀ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଯେ ବସୁ ଉଦ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର। ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମେଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ତୁମ ଭିତରେ ସେ ତୁମେଟି କିଏ ସେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ମଧୁମୟ, ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦମୟ, ଆମ ଜୀବନଟି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିଜ ଦେଶକୁ, ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ପାଣି ପବନକୁ, ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ମୋ ଦେଶ ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହମାରା, ସାରା ଜଗତରେ ମୋ ଦେଶ ସବୁଠି, ତ ଗୋଟେ ମହାନ କଥା। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେ ପରମଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ସେଇ ଗାଈ ପରି ଆମେ ସେ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା। ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯେ ଘୃଣା କରିବା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆର୍ଯ୍ୟମନ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଏ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସେ ଋଷିମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମନ ଋଷିମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଠି କିଏ ରହୁଛି? ସେଇଠି ଭାରତ ଆସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛି, ମିତ୍ର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ କଥା କେବଳ ଏଇ ମାଟିରୁ ହିଁ ଧ୍ୱନିତ ହେଇପାରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ଏଇ ମାଟି ହିଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମା ଏ ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ବୃତ୍ତ ଭିତରୁ ଭଉଁରୀ ନ ଖେଳିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।